한국의 부정선거는 훨씬 더 큰 안보 도전의 일부다. 예. 지난주에 나온 이야기입니다. 트럼프 1기 행정부에서 근무했던 직원들이 트럼프 대통령이 백악관을 떠나니까 함께 나와서 밖에서 설립한 싱크탱크가 있습니다. 미국 우선주의 정책 연구소, 아메리카 퍼스트 팔리시 인스티튜트라는 바로 이 연구소인데요. 이 싱크탱크 안에 여러 조직들이 있는데 그중에서도 Center for American Security, 그러니까 미국 안보센터라는 조직이 있습니다. 이곳의 부소장을 맡고 있는 프레드 플라이츠가 이 지난주 CPEC 행사에서 한 말입니다. 플라이츠는 바로 이 인물입니다. 플라이츠는 지난 금요일 보수정치행동회의, 그러니까 CPEC이죠. 연례 행사에서 KCPEC, 한국보수연대 연합이 주최한 한국 부정선거와 탄핵사태 관련 패널 토론회에 나와서 이런 말을 했습니다. 플라이츠는 중국과 북한은 아시아 태평양 지역의 안보를 약화시키고 이거 훼손하고 가능하다면 미국을 이 지역에서 몰아내려고 하기 때문에 한국의 민주주의를 훼손하려고 한다. 이렇게 주장을 합니다. 그 일환으로 한국에서 부정선거가 일어나도록 참여했다라는 것입니다. 우리가 양파 껍질을 벗기면 그러면은 적극적인 노력을 찾을 수가 있는데 양파 껍질이라는 게 벗겨도 계속 나오는 것이죠. 그런데 그걸 계속 하다 보면 그러면은 무엇인가를 찾을 수 있는데 바로 뭐냐? 북한과 미국의 최종 목표가 미국을 몰아내고 한국을 점령하는 것이다 라는 겁니다. 중국과 북한이 남한을 약화시켜서 국내 불안정을 조성하려는 강력한 동기를 부여한 것이 분명하다라고 이야기합니다. 한국을 약화시키는 것, 훼손하는 것이 미국과 세계 안보를 훼손할 수 있다는 것을 그들이 알기 때문이다라는 거죠. 자, 한국은 아시아 태평양 지역의 안보를 증진하는 데 중요한 역할을 하고 있고 미국의 핵심 전략 동맹국이다. 이렇게 이야기를 하면서 이날 멘트를 시작을 했습니다. South Korea plays a crucial role in promoting security in the Asia Pacific and is a key strategic ally of the United States. That obviously gives strong motivations to China and North Korea to undermine North Korea, to create domestic instability, knowing that it will advance their interest and it will undermine American and global security. And this comes at a dangerous time because the threat from China and North Korea have really skyrocketed during the Biden administration because the Biden foreign policy was by far the most incompetent in American history. We've seen surges in threats to Taiwan, threats in the South China Sea, huge increases in the Chinese military spending, the Chinese missile arsenal, the Chinese nuclear arsenal. But I just want to talk about North Korea, which I don't think people are focused on. Biden decided to simply ignore North Korea. Now, you remember, Donald Trump had a very aggressive strategy. He engaged Kim Jong-un personally and significantly lowered tensions. Well, given Biden's incompetence and the disastrous withdrawal from Afghanistan in the summer of 2021, Kim Jong-un decided to surge his missile program. He fired at least 90 missiles in 2022, unveiled and tested a solid fuel ICBM that can not only hit the United States, but will be easy to hide and very hard to destroy because it can be launched very quickly. We've seen North Korea joining this new axis with Russia, China, and Iran. There's talk that we already know that Iran has participated in joint military exercises, naval exercises with Russia and China. There's talk North Korea will do that too. And now we have North Korea giving weapons to Russia to use in the war in Ukraine. This includes ammunition, missiles, and troops. North Korea has become a much more dangerous rogue state than it was when Trump left the Oval Office because of the incredible incompetence and neglect of Joe Biden. Now, I think Donald Trump is going to take steps to reverse that, but there's a lot of work to do. But part of this rogue behavior by China and by North Korea is undermining South Korea's democracy. And I think that when we peel the layers of this onion back, we're going to find active effort, and we already heard some very active efforts by China and North Korea to undermine North Korea's democracy because they are trying to undermine the security of the Asia Pacific and, if they can, drive the United States out of this region. So this election fraud issue is part of a much bigger security challenge. 지금 들으신 대로 한국에 대한 공격이 결국은 미국의 안보에 대한 위협이다.
이렇게 이야기하는 것과 마찬가지입니다. 왜냐하면은 결국은 한국에 대해서 공격하고 있는 것이 결국 한미 동맹을 깨부수고 인도태평양 정선을 무너뜨리면서 결국에는 전 세계에 대한 미국의 영향력을 약화시키고 중국의 야욕 그리고 영향력을 더 강화하려고 하는 그러한 뒷심이 있기 때문에 이렇게 하는 것이다 라는 이야기입니다. 거기에 북한이 지금 굉장히 많이 동조하고 있고 악의 축에 지금 가담을 하고 있는 모습을 보여주고 있기 때문에 북한의 동향에 대해서 지금 신중하게 보아야 한다라는 이야기이고요. 그들이 완전 불량 국가들이기 때문에 이들에 대해서 트럼프 대통령이 무엇인가 조치를 취할 것이다 라는 부분에 대해서 아주 분명하게 이야기를 합니다. 사실은 이 연설 뒤에 질문이 있었습니다. 그럼 한미동맹이 깨질 수도 있겠느냐, 깨질 수 있느냐라는, 만약에 민주당이, 더불어민주당이 한국 정부를 장악을 하게 되면 그러면 한미동맹이 깨질 수 있느냐라고 이야기했는데 그 질문에 대해서 뭐라고 대답을 하냐 하면 당장은 변화가 없겠지만 만약에 그들이 우리를 내몰아낸다고 하면 우리는 두 번 다시 한반도 안에 들어가지 않을 거다라고 이야기합니다. 이 이야기는 예전에도 저희가 한번 보도해드린 적이 있습니다. VOA의 패널로 나왔던 패널리스트가 안보 전문가가 같은 내용의 이야기를 한 적이 있습니다. 만약에 한국 정부가 더불어민주당이 장악을 해가지고 미국 보고 이제 미군 떠나라, 철수해라 라고 요구를 한다면 그러면은 어쩔 수 없이 한국을 떠나겠지만 그 다음에 내가 잘못했습니다, 실수했습니다, 다시 미군이 와주세요 라고 아무리 얘기해도 두 번 다시 들어가지 않을 것이다. 한 번 한국을 떠난다라고 주한미군이 선택을 하면 그 다음에 두 번 다시 들어가는 것은 없을 것이다 라고 분명하게 이야기했는데 사실 그 이야기도 플라이츠가 지난주에 그 말도 했습니다. 한반도에 주한미군이 주둔하고 있는 것, 한국과 미국 간의 이 안보협약, 이 문제는 단순하게 이해할 수 있는, 언제든지 돈 주면 살 수 있는 이런 것으로 착각하면 안 되는 겁니다. 올해 CPEC 행사에서는 한국에서 발생한 탄핵 사태와 부정선거 논란이 집중 조명을 받았습니다. 이는 최원목 이화여대 교수와 박주연 변호사가 이끄는 KCPEC, 한국보수연합이죠. 이 KCPEC이 엄청나게 노력을 펼친 결과입니다. KCPEC이 마련한 패널 토론회에서 골든창 박사는 앞서 제너럴 세션에서 발표했던 것보다 더 강렬하고 직설적인 발언을 쏟아내서 눈길을 끌었습니다. 이 창 박사가 어떤 얘기를 했느냐? 이날 패널 토론회의 기조연설에서 이런 말을 합니다. 한국의 지난 총선, 당시 더불어민주당이 큰 승리를 거뒀는데 순전히 사전투표 때문이었다 이렇게 지적을 합니다. 얼리보트 때문에 승리를 했다. 모든 지역구들이 다 그랬다라는 거죠. 처음에는 국민의힘이 이겼는데 근데 사전투표한 거를 개봉을 했더니 결과가 뒤집혀가지고 민주당이 이기는 거로 결과가 나오는 게 한두 군데가 그러지 않았습니다. 굉장히 많은 곳들이 그랬습니다. 이 이야기를 꺼내는 겁니다. 자, 이 행사가 열린 미국 땅에서 특히 부정선거에 대해서 너무나도 잘 알고 있는 CPEC 행사에 참여한 모든 참관인들은 이 얘기 들으면 옳거니 금방 알아듣습니다. 왜냐? 미국에서 똑같은 일이 벌어졌으니까. 예. 트럼프 대통령도 2020년에 똑같은 일을 겪었으니까. 저녁 10시 좀 넘었을 때 트럼프 대통령이 내가 이겼구나라고 생각하고 편안하게 잠들었는데 새벽 3시에 갑자기 이상한 투표지들이 들어와가지고 결과가 확 뒤집혔다. 일명 바이든 피크라는 게 생겼다는 거죠. 이게 대통령 선거만 이랬느냐? 꼭 그렇지 않다라는 겁니다. 사전투표에 문제가 너무나 많다라는 지적은 미국에서도 이미 진작에 있었던 겁니다. 그런데 한국 선거 보니까 똑같이 그랬다. 부정선거였다라고 이야기하는 것입니다. 더불어민주당을 가르쳐서 이런 이야기를 합니다. 민주당은 정상적인 정당이 아니다. 노멀 폴리티컬 파티가 아니라고 이야기합니다. 노멀하지가 않다는 거죠. 정상이 아니다. 그는 나아가서 문재인 대통령에 대해서도 아주 강하게 비판하는데요. 문재인은 공산주의자였다. 그는 한국에 대한 믿음이 없었고 아마도 북한이 통치하는 통일된 한국에 대한 믿음이 있었던 것 같다. 이렇게 이야기합니다. 아주 강한 비판이죠. 그런데 골든창이 이렇게 이야기하는 것은 여러분 심각하게 들으십시오. 트럼프도 이렇게 생각한다라는 뜻입니다. 창 박사는 또 현직 민주당 대표 이재명이죠. 현직 민주당 대표는 문재인보다 더 친공산주의자고 더 친중이고 더 친북이고 더 반미주의자다 이렇게 이야기를 합니다. 이재명은 문재인보다 더 악랄하다 이거죠. 더 나쁘다. 한국은 지금 모든 것을 잃었다 이렇게 이야기했습니다. 그리고 맨 마지막에 연설 맨 마지막에 그날 하필이면 이제 세이브 코리아 팀들이 현장에 와가지고 현수막을 펼쳐두고 있었는데 세이브 코리아고 써져 있는 현수막을 펼쳐두고 있었는데 그것을 가리키면서 지금은 저
현수막에 있는 말 그대로 Save Korea, 한국을 살려야 할 때다 이렇게 이야기하면서 연설을 마칩니다. 특히 CPEC 마지막 날 트럼프 대통령이 연설 중에 고든창 박사를 지목해서 일으켜 세우면서 자신이 중국에 대해 잘하고 있느냐라고 묻는 그러한 장면들이 연출이 됐었죠. 많은 사람들한테 강한 인상을 남겼고 깜짝 놀랄 일이었습니다. 왜냐하면 이날 트럼프 대통령이 연설을 할 때 외국에서 온 주요 인사들, 각국의 뭐 대표라 총리라든가 대통령이라든가 대통령 아들, 전직 대통령 아들 등등 해가지고 해외에서 온 사람들에 대한 인사를 쭉 시키는 그런 시간이 있었고요. 그리고 새로운 내각의 또 주요 멤버들, 뭐 법무장관이라든가 뭐 캐시 파텔이라든가 뭐 주요 멤버들을 또 내각 인사들을 소개하는 그런 시간이 있었습니다. 그 시간에서는 골든창 이야기가 나오지가 않았습니다. 그런데 갑자기 연설하다가 중간에 갑자기 골든창을 얼굴을 본 겁니다. 바로 앞쪽에 있었거든요. 트럼프 대통령이 연설하고 있는 바로 앞쪽에 조금 거리가 있긴 했습니다만 연설하다 말고 골든창 얼굴을 본 겁니다. 그랬더니 골든창이네? 연설하다 말고 그 얘기를 하는 거죠. 당신이 바로 그 Great 골든창 맞습니까? 일어나 보세요. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. Is that Gordon? Yes, is that Gordon? The great Gordon Chang? Is that Gordon? Stand up, Gordon. Wow. We have everybody here today. Thank you very much. How am I doing on China? Am I doing good? Am I doing good on China? 그냥 골든창이 아니고요. The Great 골든창이라고 Great라는 단어를 붙여서 이야기를 합니다. 얼마나 존경하면 The Great라는 말을 합니까? 트럼프 대통령이 작년 9월에 이전에 있었던 다른 CPEC 행사에서 골든창 박사를 요번에처럼 똑같이 이름을 불러주고 일으켜 세우면서 칭찬을 한 적이 있습니다. 그때 칭찬하면서 했던 얘기가 뭐냐면 나는 당신이 말한 거의 모든 것에 동의한다. Almost everything에 동의한다. 이렇게 이야기를 합니다. 골든창이 말한 것에 almost everything에 동의한다. 작년에 나온 이야기입니다. 작년 가을에. 그런데 요번에 또 골든창을 일으켜 세우면서 The Great 골든창, 위대한 골든창 이렇게 소개를 시키는 것을 제가 보았다. 어마무시한 이야기입니다. 골든창이 그런데 연설에서 뭐라고 얘기했습니까? 문재인은 공산주의자, 이재명은 더 공산주의자, 더 친공산주의자. 트럼프가 이재명과 문재인에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 아주 간단하게 알아들을 수 있는 그런 시간들이었습니다. 지금 골든창 박사의 X 계정에 들어가 보시면 X에 들어가셔서 골든창 검색을 해보시면 금방 찾으실 수 있는데요. 골든창 박사가 국제 정세에 대해서 여러 가지 이야기들을 합니다. 각 나라들에서 벌어지고 있는 일들을 이야기하는데 특별히 한국에서 벌어지고 있는 민주주의를 지키기 위한 자유민주주의를 지키기 위한 투쟁의 모습, 국민들의 투쟁 모습 계속해서 이야기하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 일각에서는 골든창 박사가 한국 대사로 나오는 게 어떠냐 뭐 이런 이야기가 지금 나오고 있을 정도로 골든창 박사에 대한 관심이 지금 높아져 있는 상황이고요. 지난 CPEC에서 연설을 했었던 그 또 몰스탄 한국 이름은 이제 단현명이라고 하죠. 이 몰스탄 교수에 대해서도 지금 관심이 많이 높아지고 있는데 몰스탄 교수 같은 경우도 지금 주한 대사로 임명을 받기에 아주 매우 적절한 인물 아니냐 뭐 이런 이야기도 지금 나오고 있는 상황입니다. 아직까지는 주한 대사가 결정이 되지 않았다라는 게 저희가 지금 듣고 있는 바고요. 최근에 지난주에 2명의 미국인이 트럼프 대통령과 주한 대사 자리를 놓고 면접을 가졌다. 아직까지도 지금 새로운 인물들이 계속 지금 추천이 되고 있는 그러한 상황인 것 같습니다. 여기까지만 저희가 전해드렸고요. 어찌됐든 간에 이번 CPEC 행사에서 K-CPEC의 활약상은 정말 대단했다. K-CPEC의 활약을 통해서 한국의 부정선거 문제가 어떻게 지금 탄핵 정국과 연관되어져 있는지에 대해서 분명하게 밝혔고 결국 그 배후 세력으로 중국이 분명하게 자리하고 있고 또 그 배후 세력 중에 북한이 분명히 자리하고 있다. 그러니까 중국과 북한에 의해서 조작된 부정선거 그리고 부정한 이 국회 운영과 사법부의 몰락이 결국은 한국을 완전히 망가뜨리고 있는 모습을 보고 있는데 이 한국을 망가뜨리고 있는 궁극적인 목적은 한국을 집어삼키는 것뿐만이 아니라 한미동맹을 깨므로써 인도태평양 전선을 와해시키고 결국은 세계 질서에서 미국의 영향력을 약화시키면서 그러면서 중국의 영향력을 강화하려고 하는 그들의
욕심이 숨어 있는 것이다. 그것이 진짜 그들의 숨어 있는 속내이고 미국은 이것을 결코 좌시하지 않을 것이다. 어떻게든 다시 고칠 것이다. 라는 이야기를 하고 있는 것. 이것이 바로 CPEC에서 지난주에 있었던 행사의 가장 중요한 메시지였다.